नितांत आवश्यक रही अच्छे। अनेक समय आम जो विषय को पढ़ी था शुणी था जानी था से विषय को पुनर्बार आम मैंने शुणा इच्छा कर न किंतु से विषय मान अति निगूढ़ तत्व निगूढ़ विषय गुड़िक रही थाए आमने भूली था। ईश्वर को लोक मैंने आसंतु आज सकाल समय प्रभु आम जीवन में कथा हूँ जक्षों द्वारा से कौन आज आम कहवाई चाहते जिते माने 19 अध्याय 9 पद को पाठ करुछु जदि कहीं पढ़ा अच्छा दयाकोरी स्पष्ट भाव पढ़ी दिंतु। सेथिरे यीशु तांको विषय कहले आजी एई गृह रे परित्राण उपस्थित होई अछि जेणु ए मध्य अब्राहम को जणे संतान। प्रेज द लॉर्ड। देखुछु प्रिय ईश्वरक लोक माने 9 पदरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से स्पष्ट भाव में जक्षों विषय कहउछंती कि आज ए गृह रे परित्राण उपस्थित ता माने प्रिय ईश्वरक लोक माने ए 9 पदरे आमाने जक्ष परित्राण प्राप्त होउथिबा विषय को आमाने निरीक्षण करि पारुछु। तेबे कि प्रकार जक्ष परित्राण और अधिकारी हेई पारिले कि प्रकार से अपना जीवन रे परित्राण पाइले आमने से विषय अल्प समय ध्यान करिबा जे वास्तविक परित्राण पाइबा निमंते आमान को कौन करबा को पड़िबो। प्रेषर लोक माने बाइबल रे अनेक विषय रही जहाँ परित्राण पाइबा निमंते मुझे समस्त विषय कहबा पई चाहे नाही केवल अल्प विषय आपन को निकट रे रखिबा पई चाहिबी जहाँ जक्षों को जीवन रे घटिथिला। आसंतु मो सहित आपण माने एक पद आड़ को अग्रसर हुंतु जेतेला माने एक पदरु 4 पद माने पाठ करूछु सेठार गोटे सुंदर विषय को हम निरीक्षण करिबा जे परित्राण पाइबा निमंते प्रथम विषय जहाँ जक्ष जीवन रे से निजे लागूकरण करथिले ताहा हेउछि यीशुको पाई तृषित हेबा यीशुको पाई तृषा मनोभाव रखिबा यह उठे प्रथम विषय प्रेषर लोक माने कारण जक्ष केउ प्रकार लोक आसंता माने 2 पदरु देखिबा आउ देख जक्ष नामरे जणे के जणे प्रधान करग्राही व धनी थिले लोक। देखंतु प्रेषर लोक माने जक्ष केउ प्रकार लोक अटंती से जणे प्रधान करग्राही एवं धनवान लोक थिले ताहांकर कौनसी धन रे अभाव नथिला आउ से भल पोजिशन रे मध्य थिले। जदि वर्तमान रो चिंता करिबा वर्तमान रो परग्राही मानकर पोजिशन जदि आमाने देखिबा से माने जणे जणे कलेक्टर सहित समान अटंते ता माने जक्ष जणे धनवान लोक थिले धनी व्यक्ति थिले आउ एते बड़ धनवान व्यक्ति हेई जार जीवन रे कौनसी विषय अभाव नाही भल घर अच्छी भल खाइबा अच्छी भल पिंधिबा अच्छी भल अर्थ अच्छी सब किछि विषय रही एई प्रकार व्यक्ति को जीवन कथा हम देखुछु आउ से भल पोजिशन रे मध्य अछति प्रेषर लोक मान आ एई जक्ष कौन करूछंती 3 पद जीसु किए ताहा देखिबाकू से चेष्टा करुथिले किंतु लोकमानकर भिड़ सकाशु देखि पारु नथिले कारण से बांगरा थिले। देखंतु प्रेषर लोक मान एते बड़ धनवान व्यक्ति एते बड़ धनशील व्यक्ति से यीशु को देखिबा पय चेष्टा करूछंते जेतेबेले से जानी पारिले जे तांको पाखरे जगतर समस्त धन रहिछि जगतर समस्त सामर्थ्य रहिछि कौनसी विषय अभाव नाही तथापि से निज जीवन अभाव को से जानी पारिले वास्तविक निज जीवन रे कौन अभाव रहिछि ताहा से बुझी पारिथिले जगतर सबु विषय तांको पाखरे अछि किंतु
ଯୀଶୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଏହା ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଥାଇପାରେ, ଆମେ ଜଗତର ବିଷୟ ନେଇ ଧନୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରୁ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧନୀ ନ ହଉ, ଯଦି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଜୀବନ ଅର୍ଥହୀନ ଅଟେ। କାରଣ ସମସ୍ତ ଧନ ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ବାସ୍ତବିକ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଧନ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ଟଙ୍କା ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ଭଲ ପୋଜିସନ ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ସେ ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ସେ ଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ଯେ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯକ୍ଷ ତୃଷିତ। ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ, ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଇମାଜିନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଚାରିଆଡେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ, ସେ କେମିତି ଦେଖୁଥିବେ? ସେ ଗୋଡକୁ ଟେକିକି ପଛପଟେ, ମାନେ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦେଖୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା ମାନେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିବ ମାନେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲୋକ କେତେ ହସୁଥିବେ, କେତେ ପରିହାସ କରୁଥିବେ, ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ବାଙ୍ଗରା କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତଥାପି ସେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିହାସ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜଗତ କଣ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଗତ କଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିହାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଲୋକ କଣ କହିବେ, ଲୋକ କଣ କଥା ହେବେ, ଲୋକ ମୋ ବିଷୟରେ କଣ ଭାବିବେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଏବଂ ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଉ, ପଛକୁ ହଟି ଯାଉ, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଉ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଆପଣଙ୍କୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବଢନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସେତିକିରେ ରହିଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେତିକିରେ ସେ ନିଜକୁ ନିରବତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତଳକୁ ଚାରିପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢିଆ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ଏଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡିମିରି ଗଛରେ ଚଢିଲେ, କାରଣ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାର ଥିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ତିନି ପଦରେ ସେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ ଯଦି ସେ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ସେତିକିରେ ରୋକି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ, ଏତେ ତୃଷିତ ଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶେଷରେ ସେ ଆଗକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଚଢିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ତାହା ଅଧିକ ଖସି ଯାଉଥିଲା, ଚଢିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗଛରେ ଚଢି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ବାସ୍ତବିକ
ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ଦିନେ ଜଗତର ଧନ ପାଇଁ ତୃଷିତ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଯକ୍ଷ ଦିନେ ଜଗତର ଲାଳସା ମୋହମାୟା ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ତୃଷିତ ଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଯକ୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ଅଛନ୍ତି। Praise Lord. ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସେ ତୃଷିତ ପ୍ରିୟଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଆମକୁ ତୃଷିତ କଣ ପାଇଁ, କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୃଷିତ ଅଛୁ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କି? ଆଜି କଣ ମାନଙ୍କର ତୃଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କି? ଆଜି ଆମଙ୍କର ତୃଷା ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ କି? ଆଜି ଆମଙ୍କର ତୃଷା ଗିର୍ଜା ଯିବା ପାଇଁ କି? ଆଜି ଆମଙ୍କର ତୃଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କି? ଆଜି ଆମଙ୍କର ତୃଷା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କି? ଆଜି ଆମଙ୍କର ଜୀବନର ତୃଷା କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ରହିଛି? ଆମେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। Praise Lord. ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ନୁହନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତୃଷିତ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତୃଷିତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଫେସବୁକ ରେ ମାତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତୃଷିତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତୃଷିତ, 24 ଘଣ୍ଟା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ପାଇଁ ତୃଷିତ, ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ତୃଷିତ, ନାଚ ଖାଇବା ପାଇଁ ତୃଷିତ, ବିଡି ଖାଇବା ପାଇଁ ତୃଷିତ, ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ଜଗତ ପାଇଁ ତୃଷିତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ତୃଷିତ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ନୁହଁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଅଯଥାରେ ଗପ ମାରିବା ପାଇଁ ତୃଷିତ, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ତୃଷିତ, ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତ, ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ଆଜି ତୃଷିତ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ କେହି ତୃଷିତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ତୃଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଏବଂ ମୁଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଏତେ ତୃଷିତ ହେଉଛୁ? ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେଉଁ ବିଷୟରେ ତୃଷିତ ହେଉଅଛି? ଟିକେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି କୋଉ ବିଷୟରେ ତୃଷିତ ହେଉଅଛୁ। Praise Lord. ପ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ଥିଲେ, ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ନା କଣ ନ କରିଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଅଂଶରେ। ଯୋଉ ଗଛରେ ଚଢିବା ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା, ସେଇ ଗଛରେ ଚଢିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ତାମାନେ ଏତେ ପାଗଳାମି ତାଙ୍କର। ଆଜି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଗଳାମି? ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳାମି, ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳାମି। କେମିତି ତାର ନମ୍ବର ମିଳିବ, କେମିତି ତା ସହିତ କଥା ହେବି, କେମିତି ତା ସହିତ ଭେଟିବି, ଏଇ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୃଷା ଅଛି। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଗିର୍ଜାକୁ ଡାକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମାର୍କେଟ ପଳେଇ ଯିବେ। ଗିର୍ଜାକୁ ଡାକ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଚାଲିଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ତୃଷିତ? ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ଥିଲେ ବୋଲି, ଯାହା ଗୀତ ସଂହିତା 42 ଅଧ୍ୟାୟ 1-2 ପଦ ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ପାଗଳ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା। ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା। ବାସ୍ତବରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମର ତୃଷିତ ପ୍ରିୟଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୋଉ ବିଷୟରେ ତୃଷିତ ହେବା କଥା? ୟେସ୍, କାଇଣ୍ଡଲି ରିଡ୍। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋ ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ, ମୁଁ କେବେ ଆସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେ ତୃଷିତ କେବେ ନା, ମୁଁ କେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ତୃଷିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ତୃଷିତ କି ନା ଜଗତ ପାଇଁ ତୃଷିତ, ନା ଜଗତର ଲାଳସ ପାଇଁ, ନା ଜଗତର ମୋହମାୟା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୃଷିତ ଅଛୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା।
ପ୍ରେସରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେବେ, ସେଇ ତୃଷା ଜୀବନ, ସେଇ ତୃଷା ମନୋଭାବ, ସେଇ ଆଗ୍ରହୀ ମନୋଭାବ, ସେ ପାଗଳାମି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ତୃଷାର ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣକୁ କଢେଇ ନେବ। ପ୍ରେସରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିପାରୁଅଛୁ କି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେଲେ, ନାଇଁ ମତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଚାହୁଁଛି, ଏଣୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ସମୟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଫେରି ଆସନ୍ତୁ 19 ଅଧ୍ୟାୟକୁ। 5 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ଯୀଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ତୃଷିତ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ସୁଦ୍ଧା ଉଠିଗଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ଘଟୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏଇ ବାଟରେ ଯିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯକ୍ଷ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ପ୍ରେସରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. କାରଣ ଯୀଶୁ ଜାଣି ପାରିଲେ, ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ବୁଝି ପାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କଣ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟୁଛି, ଯୀଶୁ ଜାଣି ପାରୁଥିଲେ। ପ୍ରେସରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯେହେତୁ ଯୀଶୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମନର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ହୁଏତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣି କିମ୍ବା ନ ଜାଣେ, ହୁଏତ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୀଶୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର କଥା, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ସେ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେସରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନର ସେ ତୃଷା ମନୋଭାବ, ତୃଷାର ଜୀବନକୁ ଯୀଶୁ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଯକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ବୋଲି ନାମ ଧରିଥିବେ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି ହେଇଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ଯୋଉ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ନାମ କେବେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯୀଶୁ ହଠାତ୍ ଯକ୍ଷଙ୍କ ନାମ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ। ପ୍ରେସରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣନ୍ତି। ଆମମାନେ କିଏ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ, ଆମମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛୁ, ଏହା ଯୀଶୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯକ୍ଷକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯକ୍ଷ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ମତେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ କଣ ହେଇଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ସେ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପାଗଳାମି କରୁଥିଲା, ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ତୃଷିତ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଅଫର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ମତେ ତୁମ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଆଉ କେମିତି ହେଇଥିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆରେ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଜ୍ଞା 6 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସେ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାର ଅଛି ଯକ୍ଷ, ସେତେବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ଲେଖାଯାଏ, ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ।
से जीशु को सुंदर भाव देखो जीशु को से आनंद से ग्रहण कले बोली लेखा अच्छे निज घर को नेबा पाई निज घरे जीशु को नेबा पाई से आनंद रे आतिथ्य कले लेखा अच्छी आजिकल लोक माने आतिथ्य करबा पाई माने बड़ कष्ट आज पालक प्रचारक मान गृह को जीवे परा पालक को रास्ता देखु देखु कबाड़ चुटी देवे आम घर को न आसतु आम घरे न पसंतु आसिले असुविधा चिनी सरीब पैसा सरीब चा करने को पड़ो पानी देवा पड़ो असुविधा कि नहीं आज अनेक लोक माने आतिथ्य करने को इच्छा करती नहीं प्रेसर लोक मैंने कहवाई चाहे आतिथ्य कथा कहले तो अनेक कथा बाहर कि मुझे सब विषय कहवाई चाहे ना कि आतिथ्य करने द्वारा बेले बेले आम्भे माने दूत मान को आतिथ्य कर Yes, Lord. परमेश्वर को आतिथ्य कर लोक मैंने मन रखिथे तेणु केवे आतिथ्य करने भूलतु ना केवे अन्य मान सेवा करने भूलतु ना निज घरे डाकवाई भूलतु ना आप परमेश्वर को दास मान घरे डाकी आटलिस्ट थंडार गिनाए पानी Yes, देवा Lord. मत के भूलतु ना खाली थंडा पानी कथा बोली कहू ना आप गरम पानी देले गरम आशीर्वाद पाइबे थंडा पानी तो थंडा आशीर्वाद आशीर्वाद निश्चित मिल प्रियसर लोक मैंने आप आशीर्वाद के हरइबे ना Yes, मुझे Lord. कहवाई चाहे प्रभुंकर लोक मान आतिथ्य करंतु निज घरे डाकंतु ताहांकर सहित सहभागी करंतु देखंतु एठारे जक्ष आनंद रे ताहांको ग्रहण कले आ सात पदर लेखा जाए अनेक जेतले जीशु जक्ष घर को गले अनेक ताहांको बचसा करबा को लागिले देखो देखो से गोटे करग्राही लोक घर को गलानी से गोटे पापी लोक घर को गलानी रहिबा पाई बोली बहुत बचसा कले देखो जीशु गोटे उत्तम कार्य करबा पाई जाउछंती किंतु लोक माने तांको बचसा करूछंती लोक चाहूना जीशु उत्तम कार्य करंतु बोली आज एमती आम एक समाज रे बास करुचे प्रेसर लोक माने एई समाज मध्य केबे चाहिबो नाही आमे गोटे उत्तम कार्य करू बोली केबे से चाहिबो नाही आपण जेते भलो कार्य कले मध्य से आपण को मंद ही कहबो आपण को से प्रशंसा करिबा बदल रे आपणकर निंदा से करिबो जदि जेते बेले जने व्यक्ति भलरू सॉरी मंदरू भल हो जाए से जगत तांको घृणा करे जेले से मंद कार्य भल कार्य करने इच्छा करें से लोक मैंने कि पसंद करेंगे ना धरा जदि आपण मैंने मद पीउछंती जदि एबे मद न पीवा निष्पत्ति नेले मु आज ठार मद पीबी ना से बेलू लोक आपण को कथा हेबे देख 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 आज ठार माने पालक परी हो गला पास्टरे हो गला आम सहित मिसब ना मद छाड़देला नाश छाड़देला गुड़ाक छाड़देला एबेठार साधु हो गला भद्र व्यक्ति हो गला एमती बोली लोक परिहास करती तामें लोक मान पाप करुले ही भल लगी था किंतु पाप न कले से भल लगुना आप जिते गोटे भल कम करती भल विषय करने इच्छा करती लोक आपन को टाणी दियंती तल को खसाई दियंती मु कहवाई चाहे आपण से दृष्टिपात करूना जीशु से दृष्टिपात कले ना बरम से जक्ष को घर को चली गले आउ सेठारे से रहिले आ गोटे सुंदर सबुठार इम्पोर्टाट विषय मुझे कहवाई चाहे प्रथम विषय आपण मैंने कहली परित्राण प्राप्त होगा निमंते प्रथमे आग्रहर आवश्यकता तृषा मनोभाव आवश्यकता द्वितीय होची जीशु को आतिथ्य करबा निज जीवन ग्रहण करबा जीशु को निज हृदय स्थान देबा यह द्वितीय विषय प्रिय ईश्वर लोक मैंने एवं तृतीय विषय मुझे आपन रखा चाहे जहाँ 8 पदर लेखा जाए पढ़ी दिंतु सांगे समाप्त करबा किंतु जक्ष ठिया होई प्रभु को कहिले हे प्रभु देखंतु मोर संपत्तिर अर्धेक मु दरिद्र मानकु दान करूअछि आउ जदि अन्य कहा ठारी किछि नै थाए तेबे ताकुणरे ता फेराई देउअछि प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रिय ईश्वर लोक माने आम माने 8 पदरे स्पष्ट भाव रे देखुअछु जेते बेले जक्षों गृह को प्रभु जीशु ख्रीस्ट आतिथ्य भाव रे बा अतिथि होई गले
ଆଉ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୌଭାଗିତାକୁ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଯକ୍ଷ ନିଜର ପାପକୁ ଜାଣିପାରିଲେ, Praise the Lord. ନିଜର ଭୁଲ କର୍ମ ସେ ବୁଝି ପାରିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପାଉ ପାଉ ସେ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡିଗଲା। ସେ କେତେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଠକରେ ନିକଟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପାପ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, Lord. ନିଜ ପାପ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କରି Praise the Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଯେ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ଯକ୍ଷ ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ଠକିଥିଲା, ଯାହା ଯାହା ଚୋରି କରିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାହାର କଲେ, ଅନୁତାପ କଲେ, ଫେରିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏବଂ ସେ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟରେ ଆଣିଥିଲା ତାର 4 ଗୁଣ ଫେରେଇଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତାର 4 ଗୁଣ ସେ ଫେରେଇଲା। ଏସ୍ତରା ମାନେ ଦେଖୁଥିଲୁ 8 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟରେ କାହାରି ଠାରୁ କିଛି ନେଇଥାଏ, ତେବେ 4 ଗୁଣରେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହେଲେ ସୁନା ଦୋକାନୀ ଠାରୁ ଯେତିକି ଠକିଥିଲା, ଲୁହା ରୋଡ ବାଲା ଠାରୁ ଯେତିକି ଠକିଥିଲା, ଯଦି 4 ଗୁଣରେ ସେଇ ରୋଡ ଧରିକି ସେ ଯାଉଛି ତାର ପାଖକୁ, ହେଲେ ତାର ଜୀବନ କେତେ ନ ବଦଳିବ ଭାଇ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦିନ ଥିଲା ଯକ୍ଷ ଠକିଥିଲା, ନାଇଁ କି? ଦିନ ଥିଲା ଯକ୍ଷ ଠକିଥିଲା ଯେ ଧରାଯାଉ ରୋଡ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଠାରୁ ଠକିକି ଆଣିଥିଲା, ହେଲେ 4 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଫେରେଇବ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताहले देखो ଯକ୍ଷ ସେ 4 ଗୁଣ ସେ ଫେରାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଦୋକାନୀ କଣ ଭାବିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସୁନା ଦୋକାନୀ ହେଇଥାଇପାରୁ, କିମ୍ବା ରୂପା ଦୋକାନୀ ହେଇଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା ରୋଡ ଦୋକାନୀ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ସେ ତାର ଜୀବନରେ କଣ ଭାବିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। କଣ ଭାବିବ? ଆମର ଜୀବନରେ କଣ ଏହା ଅଛି କି ଖାଲି ଭୁଲ କଲେ କହି ଦଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି, ମୁଁ ଠକିଦେଲି ବୋଲିକି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଠକିଲୁ, କଣ ଚୋରି କଲୁ ତା ଫେରଉ ନାହିଁ ଆମେ। ଏଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ, ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଯକ୍ଷ ଯାହାଠାରୁ ଯାହା ଆଣିଥିଲା, ଠକିଥିଲା, ଭଣ୍ଡିଥିଲା, ସବୁ 4 ଗୁଣରେ ସେ ଫେରେଇଲା। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ 9 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସରେଇ ଦେବି କି ନା ଆପଣ ସରେଇବେ? ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ କଟିଗଲା, କରନ୍ତୁ ନହେଲେ। କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍यूट କରନ୍ତୁ। एक्चुअली मोर नेटवर्क रो समस्या रहउची, तेणु क्लियर होनी। प्लीज कंटिन्यू करो। ओके, ठीक अछि। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 9 पद भी हमें पढ़िबा। सेथिरे यीशु तांको विषय रे कहिले, आज एई गृह रे परित्राण उपस्थित होई अछि,
जेणु ए मध्य अब्राहम को जड़े संतान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हेले सेई दिन से अब्राहम को संतान बोली गणना होइतिला, हेले ता पूर्वरु कार संतान थिला के कहबो? कार संतान थिला? आज अनेक लोक माने मो ख्रिस्टियान मो जीशु को जानी मो परमेश्वर को संतान मो प्रभु जीशु ख्रिस्ट को ग्रहण करी। आज अनेक लोक कहते किंतु आगुरु जदि चोरी करुछंदी से जिनस को फेरौ नांदी, खाली क्षमा करो बोल के कह दउछंदी प्रभु को नहीं। किंतु जक्ष्य कौन कला? जक्ष्य 4 गुण रे फेरेला समस्त ठार। आज जगत कहीं परित्राण पाऊ नहीं? आज जगतर लोक मैंने कहीं जीशु ख्रिस्ट को विश्वास करने असमर्थ अटंती। आज आमको देखी जड़े व्यक्ति कहीं उद्धार पाई पारु नहीं। इंपोर्टेंट विषय है आमर जीवन रे जक्ष्य जेमिति जहा 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 ठारू अन्याय रे कहारी ठारू किछि नहीं थिला तार 4 गुण रे ता फेराई देला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेणु मोर प्रिय माने आमे आमानकर जीवन रे आमे जो भूल करूछु से भूल पाए प्रभु को निकट रे क्षमा मागु। जदि चोरी करूछु ताकू फेराई दो एवं आमे परित्राण साधन हो पारू। आमे परित्राण साधन हे परिबा। आमान को जीवन रे परित्राण आसी परिबो। आमान को जीवन रे अनुग्रह आसी पारिबो। आमान को जीवन रे प्रभुंकर आशीर्वाद आसी पारिबो। कारण सेई दिन घोषणा हैला ए जणे कार संतान? ए मध्य जणे अब्राहम कर संतान। ता पूर्वरु घोषणा हे नथिला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ता पूर्वरु घोषणा हे नथिला। मोर प्रिय माने अमर प्रभुंकर दास दासी माने के दिन घोषणा हैला? जक्ष्य जो दिन की पाप परित्याग कला, जहाठार अन्याय रे आनीथिला से अन्याय धन 4 गुण रे फेराइला, सेही दिन जीशु घोषणा कले। कौन बोली घोषणा कले? सेथिरे जीशु तांको विषय कहले आज एई गृह रे परित्राण उपस्थित होई अछि, जेणु ए मध्य अब्राहम को जड़े संतान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मोर प्रिय माने आगुरु से यीशु को भी जानी थिला किंतु ठकवा छाड़ी नथिला नहीं कि यीशु को जानी थिला चोरी करवा छाड़ी नथिला। यीशु को जानी थिला अधर्म करवा छाड़ी नथिला। यीशु को जानी थिला असुचि विषय गुडा को करूथिला। अन्याय रे ए समस्त विषय से करूथिला। हालेलुया। आज अनेक प्रभुंकर दास दासी प्रत्येक विश्वासी भाई भौणी माने आज अनेक जीशु को जानी छंती, मन परिवर्तन रूबन नहीं छंती। आज अनेक प्रभुवत खाउ छंती किंतु अब्राहम को संतान केबे हेबो? जक्ष्य को जीवन रे मध्य ताहा थिला। जेते बेले कि आमे अपना जीवन को परिवर्तन करू, अपना जीवन रे पाप परित्याग करू एवं प्रभु निकट को फेरी आसु, सही दिन ठारू आमे अब्राहम को संतान बोली ख्यात हेबा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जदि प्रभु जीशु ख्रिस्ट को विश्वास करी जड़े व्यक्ति मन परिवर्तन करू नहीं, पाप परित्याग करू नहीं, अधर्म को छाड़ू नहीं, ताले से केबे भी जीशुंकर हे पारिबो नहीं। कारण ए जक्ष्यंकर स्टोरी जो जक्ष्यंकर जीवन विषय आम शिखुचु आज प्रभुंकर दास अति सुंदर भाव प्रांजल भाव से आम को बुझाउथिले। तेणु मोर प्रिय माने जीशु को जानिले यथेष्ट नुहे, डुबन नहीं गले यथेष्ट नुहे, किंतु आमान को जीवन को आमे परिवर्तन करू, अधर्म रू आमे पृथक रो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करंतु। आमानकर समय हो जाइछि।
प्रभुंकर दास को बहुत बहुत धन्यवाद दिए कारण ए सुंदर समय मध्य से आम मान को ईश्वर वाक्य से कड़ाई नहीं तेणु प्रभुंकर सेवक को आसु आम प्रत्येक करताल दे आम मैंने धन्यवाद अर्पण करवा। बहुत बहुत धन्यवाद सुबलाज्ञा आपण मानकर बहुमूल्य समय आपण मानकर आपणकर बहुमूल्य वाक्य